edit photo enhance and color correct பண்ண ஒரு photo select செஞ்சு edit ஆப்ஷன்ல போய் enhance ஆப்ஷன் select பண்ணுங்க. basic filtersல VCG ஆப்ஷன் select பண்ணுங்க. இது மூலமா photos-க்கு brightness, contrast and gamma adjust பண்ணலாம். correction mode ஆக்டிவா இருக்க control key press பண்ணிடுங்க. இப்போ தேவைக்கு ஏற்ப correction பண்ணுங்க. shift key மூலமா correction-ஐ revert கூட பண்ணலாம். எல்லா ஆப்ஷன்லயும் இதே மாதிரி correction tool-ஐ நீங்க பார்க்கலாம். கலர்வரி மாத்த reset all button யூஸ் பண்ணுங்க. RGB ஆப்ஷன்ல red, green and blue ஓட values photo மேல adjust பண்ணலாம். reset பண்ண reset all button யூஸ் பண்ணலாம். curve ஆப்ஷன் மூலமா photo-வை enhance and color correct மிக சுலபமா செய்யலாம். load original button மூலமா original photo-வை மறுபடியும் load பண்ணி பார்க்கலாம். level ஆப்ஷன்ல நீங்க photo-ல tonal range and color balance adjust பண்ணலாம். photo-வை blur பண்ண blur ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. colorize ஆப்ஷன் மூலமா photo-வை colorize பண்ணுங்க. color picker உதவியோட ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற ஏதாவது கலர் செலக்ட் செஞ்சு photo மேல அப்ளை பண்ணுங்க. opacity and level ஆப்ஷன் மூலமா கலரோட opacity and level adjust பண்ணலாம். color effect அப்ளை பண்ண color ஆப்ஷன், அதை reset பண்ண reset button. opacity adjust பண்ண opacity ஆப்ஷன். crop ஆப்ஷன்ல photo-வை crop பண்ணலாம். landscape அல்லது portrait ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் accept ratio tabல decide ratio செலக்ட் பண்ணுங்க. free hand cropping பண்ண maintain accept ratio check box uncheck பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி cropping பண்ணலாம். photo width and height define பண்ணுங்க. width and height ஆப்ஷன் மூலமா photo actual DPI இங்க தெரிய வரும். units ஆப்ஷன் மூலமா unit செலக்ட் பண்ணுங்க. rotate ஆப்ஷன்ல உங்க டைட்டில் photo rotate பண்ணலாம். photo angle adjust பண்ணுங்க. grid lines photo-வை parallel-ஆ வைக்க guide பண்ண அப்புறம் show grid check box-ஐ uncheck பண்ணலாம். grid lines remove பண்ண. இப்போ artistic filter-ல போய் various artistic effects யூஸ் பண்ணுங்க. அதாவது mosaic, ripple, shift, splash, inflow, spill, illusion, 3D grid, soft lines, oil paint, sepia and charcoal. sepia effect apply பண்ண check box of sepia check பண்ணுங்க. Photoshop-ல செய்யப்பட்ட third party plugins Album Express-ல support ஆக இங்க இருந்து third party plugins import பண்ணலாம். எல்லா changes apply செஞ்ச பிறகு save button மூலமா existing photo-வை save பண்ணுங்க. இல்லனா save as button மூலமா photo copy create பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒரு file name கொடுத்து OK select பண்ணுங்க. lasso உங்க photos-க்கு lasso cutting apply பண்ண photo select செஞ்சு edit photo tab-ல போய் lasso option select பண்ணுங்க. lasso cutting photo மேல apply செய்ய path select பண்ணுங்க. இப்போ ஏதாவது தப்பான path select செஞ்சிருந்தீங்கன்னா back வர right click பண்ணுங்க. pathல இருக்கிற unwanted layer remove பண்ண invert layer button யூஸ் பண்ணுங்க. changes மறுபடியும் பார்க்க after button யூஸ் பண்ணுங்க. lasso cutting save பண்ண save as button யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு நேம் கொடுத்து OK select பண்ணுங்க. chroma effects உங்க photos-க்கு கொடுக்க photo select செஞ்சு edit photo tab-ல போய் chroma option select பண்ணுங்க. chroma color choose பண்ண color picker tool யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி correction tool, brush size and feather இங்க இருந்து adjust பண்ணலாம். இப்போ correction apply பண்ணுங்க. correction revert பண்ண shift key press பண்ணுங்க. changes save பண்ண save as button யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு நேம் கொடுத்து OK button select பண்ணுங்க. eraser unwanted area erase பண்ண photo select செஞ்சு edit photo tab-ல போய் eraser option select பண்ணுங்க. brush size adjust பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி feather and opacity கூட இங்க இருந்து adjust பண்ணலாம். unwanted area erase பண்ண அந்த ஏரியாவை left click பண்ணுங்க. correction mode active பண்ண control key press பண்ணி வைங்க. save button யூஸ் பண்ணி existing photo-வை save பண்ணுங்க. இல்லனா save as மூலமா extra photo copy செஞ்சு file name கொடுத்து OK பண்ணுங்க. touch up photos-க்கு touch up கொடுக்க முதல்ல photos select செஞ்சு edit photo tab-ல போய் touch up option select பண்ணுங்க. தேவைக்கு ஏற்ப brush size adjust பண்ணுங்க. நீங்க photo-க்கு ஏத்த மாதிரி brush, feather and opacity கூட adjust செய்யலாம். Alt plus click
ஓட க்ளோன் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ போட்டோவை டச் அப் பண்ணுங்க. கரெக்ஷன் மோட் ஆக்டிவா இருக்க கண்ட்ரோல் கீ பிரஸ் பண்ணி வைங்க. சேவ் அஸ் மூலமா போட்டோ காப்பி கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஃபைல் நேம் கொடுத்து ஓகே செலக்ட் பண்ணுங்க. ஹைலைட் போட்டோல ஏதாவது ஏரியா ஹைலைட் பண்ண போட்டோ செலக்ட் செஞ்சு எடிட் டேப்ல போய் ஹைலைட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. தேவைக்கு ஏற்ப பிரஷ் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இங்க இருந்து கலர் அண்ட் ஒபாசிட்டி கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது ஏரியா ஹைலைட் பண்ண லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணுங்க. கரெக்ஷன் மோட் ஆக்டிவா இருக்க கண்ட்ரோல் கீ பிரஸ் பண்ணி வைங்க. சேவ் பட்டன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸிஸ்டிங் போட்டோவை சேவ் செய்யுங்க. இல்லைன்னா சேவ் அஸ் மூலமா போட்டோ எக்ஸ்ட்ரா காப்பி கிரியேட் செஞ்சு அப்புறம் ஃபைல் நேம் கொடுத்து ஓகே செலக்ட் பண்ணுங்க. போட்டோஷாப்ல போட்டோவை எடிட் பண்ண போட்டோ செலக்ட் செஞ்சு எடிட் போட்டோ டேப்ல போய் போட்டோஷாப் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஆப்ஷன் ப்ரோ வெர்ஷன்ல மட்டும் அவைலபிள். ப்ரெஃபரன்ஸ்ல போட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேர் பாத் நீங்க டிஃபைன் பண்ணி இருந்தா செலக்ட் ஆன போட்டோ டைரக்டா போட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேர்ல ஓபன் ஆகிரும். நீங்க டிஃபைன்ட் பாத் கொடுக்கலனா பாத் டிஃபைன் பண்ண கேட்கும். இப்போ போட்டோ ஓபன் பண்ணுங்க. போட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேர் உள்ள போட்டோ எடிட் செய்யற வரைக்கும் ஆல்பம் எக்ஸ்பிரஸ் லாக் ஆகிடும். அப்புறம் எந்த வேலையும் ஆல்பம் எக்ஸ்பிரஸ்ல செய்ய முடியாது. தேவையான எடிட்டிங் பண்ணி போட்டோவை டிசைர்ட் லொகேஷன்ல சேவ் பண்ணுங்க. இப்போ ஆல்பம் எக்ஸ்பிரஸ் ஓபன் ஆகும். போட்டோ டேப் உள்ள ப்ரௌஸ் பட்டன் மூலமா ப்ரௌஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் எடிட்டட் போட்டோ உங்க லொகேஷன் ஃபோல்டர் பாத் கொடுங்க. போட்டோஷாப் எடிட்டர் மூலமா எடிட் செய்யப்பட்ட போட்டோவை டைரக்டா ஆல்பம் எக்ஸ்பிரஸ்ல யூஸ் பண்ண போட்டோஷாப் ஃபைல் மெனுல போங்க. சூஸ் ஸ்கிரிப்ட். இப்போ ஈவென்ட் ஸ்கிரிப்ட் மேனேஜர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி போட்டோவை எக்ஸ்டர்னல் சாஃப்ட்வேர்ல ஈஸியா ஆல்பம் எக்ஸ்பிரஸ்ல கொண்டு வந்து எடிட் செய்யலாம்.